ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇഗ്നോ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ MEG 14 ബ്ലോക്ക് 4 യൂണിറ്റ് 3 ആണ് ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പറിൽ ആർക്കെങ്കിലും സോൾഡ് അസൈൻമെൻറ്റ്സോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സോ ആവശ്യമാണെങ്കിൽ മെസ്സേജ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, സോ വി ഡോണ്ട് വേസ്റ്റ് ടൈം ആൻഡ് ഹിയർ വി ഗോ. ബ്ലോക്ക് 4 യൂണിറ്റ് 3. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, വുഡ് യു കോൾ ലതിക A strong, B weak, C a mixture of both? Elaborate your answer. ലതിക എന്ന ക്യാരക്ടറിനെ ഏത് രീതിയിലാണ് നമ്മൾ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഒന്ന് സ്ട്രോങ് ആണോ, അതോ വീക്ക് ആണോ, അതോ ഈ മിക്സ്ചർ ഓഫ് സ്ട്രോങ് ആൻഡ് വീക്ക് ബോത്ത് മിക്സ്ചർ ആണോ എന്നുള്ളത് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ഒന്ന് എലാബറേറ്റ് ചെയ്യണം നമ്മളുടെ ആൻസറിന്. Latika's character in Nirmal Verma's story, Birds, is a complex and multifaceted one, making it challenging to categorize her as simply strong or weak. Upon closer examination, it becomes apparent that Latika embodies a mixture of both strength and weakness, which are intricately intertwined throughout the narrative. On one hand, Latika's past experiences have left her emotionally vulnerable and fragile. Her relationship with Girish Negi, which was marked by secrecy and ultimately ended in tragedy, has taken a toll on her mental health. As a result, Latika often finds herself withdrawn and isolated, struggling to connect with others or find meaning in her life. Her emotional state is further exacerbated by her tendency to dwell on memories of the past, which can render her helplessness and overwhelmed. These traits suggest that Latika is to some extent weak, as she is unable to shake off the weight of her past and move forward with confidence. ലതിക എന്ന ഒരു ക്യാരക്ടറെ കുറിച്ചാണ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ലതിക എന്ന ക്യാരക്ടർ സ്ട്രോങ് ആണോ വീക്ക് ആണോ അതോ ബോത്ത് ഫീലിങ്സ് മിക്സ്ചർ ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മറുപടി പറയാൻ നമ്മൾ കുറച്ച് ചിന്തിക്കണം എന്നാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ കൂടെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. കാരണം ലതികയുടെ ക്യാരക്ടർ അവൾ ഇപ്പോഴും ഭൂതകാലത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് അവൾക്ക് എപ്പോഴും ദുഃഖം നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു മനോഭാവമാണ്. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നിസ്സഹായാവസ്ഥയാണ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്. അതിനൊരു കാരണമുണ്ട്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവൾക്കൊരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു വിത്ത് ഗിരീഷ് നേഗിയുമായിട്ടുള്ള ഈ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ അവൾക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു ട്രാജഡി, ആ ട്രാജഡിയെ കുറിച്ചിട്ട് അവൾ ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് വരാനായിട്ട് അവൾക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ല. അത് മുഖേന അവൾക്ക് മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് പോലും ശരിയായിട്ടുള്ള രീതിയിലല്ല, അവൾക്ക് മെൻ്റൽ ഇഷ്യൂസ് പോലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ കൂടെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുക. അപ്പോൾ എങ്ങനെ പോയാലും അറ്റ് ദി എൻഡ് വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഒരു വീക്ക് ക്യാരക്ടറായിട്ടാണ് നമുക്കിവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുക. On the other hand, Latika's character also exhibits a remarkable strength and resilience. Despite the trauma she has faced, she continues to navigate the complexities of her life with a deep sense of self-awareness. Her introspection and ability to question her own emotions and motivations demonstrate a level of emotional intelligence and maturity. Moreover, Latika's interactions with Dr. Mukherjee and Herbert reveal a capacity for connection and intimacy, even if it is tentative and guarded at times. These moments of connection suggest that Latika is not entirely broken or defeated, but rather she is capable of finding solace and support in the people around her. Furthermore, Latika's decision to return the letter to Julie, which is a symbol of her acknowledgement of the past and her willingness to let go, can be seen as a testament to her growing strength. This act requires a level of courage and self-awareness, as Latika must confront her own emotions and biases in order to make amends. In this moment, Latika demonstrates a capacity for growth and transformation, which is a hallmark of strength.
മറുവശത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന വേറൊരു ലതികയുണ്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവളുടെ ക്യാരക്ടറിൽ ചേഞ്ച് വരുന്ന ഒരു ലതികയാണ്. ഇപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമ്മളൊരു വീക്ക് ക്യാരക്ടറാണെന്ന്. അതേസമയം ഇന്ന് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്ന ലതിക ഒരു സ്ട്രോങ് ക്യാരക്ടറാണ്. അവൾക്ക് ഇത്രയ്ക്കൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അവൾക്ക് കുറേയധികം ട്രാജഡീസ് അവളുടെ ലൈഫിലുണ്ടായിട്ടും ആ ഭൂതകാലത്ത് ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ കൂടി അവൾ ഇപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി സ്ട്രോങ് ആണ്. അത് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുക അവളുടെ പെരുമാറ്റത്തിലാണ്. എസ്പെഷ്യലി വിത്ത് ഡോക്ടർ ഹെർബർട്ട് ആൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ ഡോക്ടർ മുഖർജി ആൻഡ് ഹെർബർട്ട്, ഇവരുടെ രണ്ടാളുടെയും ആ ഒരു അവരുടെ ഇടയിലും ഇവള് പെരുമാറുന്ന അവൾ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവൾക്ക് സഹായമായിട്ട് ചുറ്റുപാടുമുള്ളവരെ അവൾ കൂട്ടുപിടിക്കുന്നത്, ഇതൊക്കെ തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക. തീർച്ചയായിട്ടും ഫുള്ളായിട്ട് തകർന്നു പോയ ഒരു ക്യാരക്ടറല്ല, മറിച്ച് റിക്കവർ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു ശ്രമത്തിലാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ജൂലി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടറിന് അവളൊരു ലെറ്റർ റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൽ കൂടെയൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുക ഷീസ് നോട്ട് എ വീക്ക് ക്യാരക്ടർ ബട്ട് എ സ്ട്രോങ് ക്യാരക്ടർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടും നേരത്തെ വീക്ക് ക്യാരക്ടറും നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. The interplay between Latika's strength and weakness is also reflective of the human experience more broadly. Like many people, Latika is complex and multifaceted with both admirable and flawed qualities. Her struggles with her past and her emotional vulnerability makes her relatable and sympathetic, while her capacity for growth and self-awareness inspire admiration and respect. By portraying Latika in all her complexity, Verma creates a nuanced and realistic character that resonates with readers. In conclusion, Latika's character in Birds is best described as a mixture of both strength and weakness. While her past experiences have left her emotionally vulnerable, she also exhibits remarkable resilience, self-awareness, and capacity for growth. Through her character, Verma explores the complexities of the human experience, revealing the intricate interplay between strength and weakness that defines us all. Ultimately, Latika's story serves as a powerful reminder that strength and weakness are not mutually exclusive, but rather they are intertwined aspects of the human condition. ലതികയുടെ ക്യാരക്ടർ ബേർഡ്സിൽ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് അവളുടെ സെൽഫ് അവെയർനെസ്സും അതുപോലെ തന്നെ അവളുടെ വീക്ക്നെസ്സസും, ഇത് രണ്ടും തമ്മിലൊരു മിക്സ്ചറായിട്ടുള്ള ഒരു ലൈഫാണ് ലതിക ലീഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സ്ട്രെങ്ത്തും വീക്ക്നെസ്സസും ഒരുപോലെ ഭൂതകാലത്തെക്കുറിച്ചിട്ട് ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ലതിക, അതേസമയം സെൽഫ് അവെയർനെസ് ഉണ്ടായിട്ട് ഒരു ചേഞ്ചിന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് ഇടപഴകി ആ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ കൂടെ അവൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ ആകാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു ലതികയെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവളുടെ ആ ഒരു ക്യാരക്ടർ ശരിക്കും പറയുമ്പോൾ റീഡേഴ്സിന് ഒരു ഇൻസ്പിറേഷനാണ്, അഡ്മിറേഷനാണ് ആൻഡ് റെസ്പെക്റ്റാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ വർമ്മ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് റീഡേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒത്തിരി ഇൻസ്പയറിങ് ക്യാരക്ടറാണ്. ഇതൊക്കെ അവളുടെ ഹ്യൂമൻ എക്സ്പീരിയൻസസിനെ കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഒരു നോവലാണ് ഈ ബേർഡ്സ് എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഹ്യൂമൻ കണ്ടീഷനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും മിക്സ്ചർ ഓഫ് ഫീലിങ്സ് ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുക. Second question, memory plays an important role in Birds. Write a short essay of around 400 to 500 words bringing out its importance. Or compare and contrast Latika's and Dr. Mukherjee's respective ways of dealing with their memories. മെമ്മറീസ് എങ്ങനെയാണ് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഈ ബേർഡ്സ് എന്ന ഈ ഒരു നോവലിൽ എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബേർഡ്സിൽ എങ്ങനെയാണ് മെമ്മറി എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മെമ്മറീസ് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ എത്രമാത്രം പ്രാധാന്യം കൽപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് 400-500 വാക്കുകളിൽ എഴുതാനാണ് പറയുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു ചോദ്യം കൂടി തന്നിട്ടുണ്ട്. കമ്പയർ ആൻഡ് കോൺട്രാസ്റ്റ് ലതികയുടെയും മുഖർജിയുടെയും അവരുടെ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പിനെ ആ ഒരു മെമ്മറീസിനെ കുറിച്ചിട്ട് വിവരിക്കാനാണ് പറയുന്നത്. The significance of memory in birds.
Memory plays a pivotal role in Nirmal Verma's story Birds, serving as a catalyst for the characters' emotional journeys and shaping their perceptions of themselves and the world around them. Through the characters of Ladika and Dr. Mukherjee, Verma explores the complex and multifaceted nature of memory, highlighting its power to both haunt and liberate. For Ladika, memories of her past relationship with Girish Negi are a bittersweet reminder of what she has lost. These memories are vivid and intense, often transporting her back to moments of joy and intimacy. However, they also serve as a painful reminder of her current isolation and loneliness. Ladika's memories are deeply intertwined with her emotions, and her inability to let go of the past prevents her from fully engaging with the present. In contrast, Dr. Mukherjee's approach to memory is more nuanced. While he too has experienced loss and trauma, he has learned to assimilate his memories into his presence. Dr. Mukherjee's memories are not erased, but rather they are transformed into a wisdom that informs his perspective on life. He advises Ladika to flow with the current of time, suggesting that one must learn to navigate the past, present, and future in a way that is both mindful and forward looking. ഇവിടെ ഈ സ്റ്റോറിയിൽ ബേർഡ്സ് എന്ന സ്റ്റോറിയിൽ ലതിക എന്ന ക്യാരക്ടറും അതുപോലെ തന്നെ ഡോക്ടർ മുഖർജി ഈ ക്യാരക്ടറും രണ്ടാൾക്കും ഒരേ ഒരുപോലെ ഒരു സിമിലാരിറ്റി കാണുന്നത് രണ്ടാളും മെമ്മറീസിലാണ്. ഓക്കെ, മെമ്മറിയാണ് അവരുടെ മെയിനായിട്ടുള്ളൊരു കീ പോയിന്റ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ലതികയുടെ ക്യാരക്ടർ മെമ്മറിയുമായിട്ട് എങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾറെഡി ഷി വാസ് ഇൻ റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പിലായിരുന്നു. ആ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ നിന്നും ഗിരീഷ് നെഗിയുമായിട്ടുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പിൽ നിന്നും ട്രാജഡിയാണ് ലതികയ്ക്ക് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നും റിക്കവർ ചെയ്യാൻ അവൾക്ക് പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രസൻറ്റ് ലൈഫിൽ അവൾ ഈ ഭൂതകാലവുമായിട്ട് എന്താ പറയുക കൂടുതലും ഭൂതകാലമായിട്ട് സിങ്ക് ചെയ്ത് കിടക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ പ്രസൻറ്റ് സിറ്റുവേഷൻ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, അതാണ് അവളുടെ കണ്ടീഷൻ. അതേസമയം പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി പറയുകയാണെങ്കിൽ അവൾക്ക് ആ ഒരു ഇൻറ്റിമസി ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ആ ഗിരീഷ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയുമായിട്ടുള്ള ആ ഇൻറ്റിമസി ഭൂതകാലത്തിൽ അവൾ ചില സമയത്തൊക്കെ ഭൂതകാലത്തിൽ ഇങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആ ഒരു ഇൻറ്റിമസി ഇപ്പോഴും ചില സമയത്ത് അവൾക്ക് സന്തോഷം നൽകുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഒരു ഭാഗത്ത് ദുഃഖമാണെങ്കിലും ആ ഒരു പാസ്റ്റ് മെമ്മറീസ് അവൾക്ക് സന്തോഷം നൽകുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ആൻഡ് അറ്റ് ദി എൻഡ് അതൊരു ട്രാജിക് എക്സ്പീരിയൻസിലോട്ടാണ് പോകുന്നത്. അതേസമയം കോൺട്രാസ്റ്റ് ക്യാരക്ടറാണ് ഡോക്ടർ മുഖർജി. അദ്ദേഹത്തിനും ഈ ഒരു മെമ്മറി ആയിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ റിലേഷൻ ഉണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിനും ഇതുപോലെ ട്രോമാസും ട്രാജഡീസും ഒക്കെ ലൈഫിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അദ്ദേഹം ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ആ ട്രോമയും ആ ട്രാജഡിയും അദ്ദേഹം മറന്നു കളയല്ല ചെയ്യുന്നത്. അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും പറയുന്നില്ല അത് മറക്കാനായിട്ട്, മറിച്ച് അതിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം പ്രസൻറ്റ് സിറ്റുവേഷനും ആയിട്ട് എന്നുവെച്ചാൽ അതിൽ നിന്നൊരു ലെസൺ പഠിക്കുകയാണ് പ്രസൻറ്റ് സിറ്റുവേഷനിലേക്ക്. തനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രാജഡി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, ട്രോമ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, അതിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പ്രസൻറ്റ് ലൈഫിൽ അതിനെ പഠിച്ച് ആ ഒരു കാര്യം പഠിച്ചിട്ട് ഇവിടെ അദ്ദേഹം കണക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മൾ എങ്ങനെ ജീവിക്കണം എന്നാണ് അദ്ദേഹം ലതികയോട് പറയുന്നത്? ഒഴുക്കിനൊത്ത ജീവിതം ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പാസ്റ്റിൽ ജീവിക്കാതിരിക്കുക, ഭൂതകാലത്തിൽ ജീവിക്കാതിരിക്കുക, മറിച്ച് പ്രസൻറ്റിൽ വരുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ ഈ പ്രസൻറ്റിൽ ജീവിക്കാനായിട്ടാണ് ഇദ്ദേഹം പ്രേരണ നൽകുന്നത്. എന്നാൽ പാസ്റ്റ് മറക്കാനല്ല പറയുന്നത്, പക്ഷെ പാസ്റ്റിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഒഴുക്കിനൊത്ത് ജീവിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു മെസ്സേജാണ് ഇവിടെ നൽകുന്നത്. The current between Ladika's and Dr. Mukherjee's ways of dealing with memories highlights the different ways in which people cope with trauma and loss. Ladika's memories are like a weight that she carries, whereas Dr. Mukherjee's memories have become a part of his being, shaping his outlook on life. While Ladika's memories often overwhelm her, Dr. Mukherjee's memories serve as a reminder of the impermanence of things, encouraging him to live in the present. The importance of memory in Birds lies in its ability to shape the characters' understanding of themselves and their place in the world.
Through their memories, the characters are able to reflect on their experiences, learn from them, and grow. Memory also serves as a link between the past, present, and future, highlighting the interconnectedness of time and experience. Ultimately, the story suggests that memory is a double-edged sword. While it can be a source of pain and suffering, it can also be catalyst for growth and transformation. By exploring the complexities of memory, Vermeer offers a nuanced and thought-provoking portrayal of the human experience, one that highlights the importance of confronting and learning from the past in order to move forward. ലതികയുടെയും മുഖർജിയുടെയും മെമ്മറീസിനെയാണ് ഇവിടെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അവർ രണ്ട് കൂട്ടരും എങ്ങനെയാണ് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് ഈ മെമ്മറീസ് എന്നുള്ള ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ചിട്ട്. ലതിക വളരെ സാഡായിട്ടാണ് അവൾ ആ ഒരു പാസ്റ്റ് മെമ്മറീസിനെ അവൾ ആലോചിക്കുമ്പോഴേ അവൾക്കതൊരു ദുഃഖം ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അവൾ ഇപ്പോഴും ആ ഒരു ദുഃഖഭാവത്തിൽ ആ ഒരു ഭൂതകാലത്തിൽ ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതേസമയം ഡോക്ടർ മുഖർജിയുടെ വേസ് ആർ ടോട്ടലി ഡിഫറെൻറ്റ്. അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ആ ഒരു പാസ്റ്റ് പ്രസൻറ്റ് ഫ്യൂച്ചർ ഇതിനൊക്കെ ഒരു ഇൻ്റർ കണക്ഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കണക്ഷനിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കേണ്ടത് പ്രസൻറ്റിലാണ്. അതേസമയം പാസ്റ്റ് മറക്കാതിരിക്കുക, അതിൽ നിന്നും ലേൺ ലെസൺസ്. ഇതൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്ന കുറച്ച് വേർഡ്സ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ മെമ്മറീസ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഉണ്ടല്ലോ, അതൊരു ചെറിയ കാര്യമൊന്നുമല്ല. ഇറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് ഡബിൾ എഡ്ജഡ് സോഡ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. തല വാളിൻ്റെ മൂർച്ചയുള്ള അത്രയും സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഷാർപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വെപ്പണാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു മെമ്മറീസ്. ഇതിനെ നമുക്ക് പോസിറ്റീവായിട്ടും നെഗറ്റീവായിട്ടും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ അത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ എക്സ്പീരിയൻസുകളെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് എന്നനുസരിച്ചിരിക്കും കാര്യങ്ങൾ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് റീഡേഴ്സിനോട് അദ്ദേഹത്തിന് പറയാനുള്ളത്. Third question. Write short notes of 150 words, each on A. the setting of the story, B. the effect on Ladika of the music in the church. എഡിറ്റ് ചെയ്തതിൽ ചെറിയ മിസ്റ്റേക്കുകളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ ഈ ഒരു പേജിലോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ഓൺ എന്ന് പറയുന്നത് 2 പ്രാവശ്യം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, എഡിറ്റിങ്ങിലെ മിസ്റ്റേക്കാണ്. ഇവിടെ നമ്മളോട് പറയുന്നത് 2 സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത്. ഷോർട്ട് നോട്ട്സ് എഴുതണം. 150 വേർഡ്സിൽ ഓരോന്നും 150 വേർഡ്സിൽ എഴുതാനാണ് പറയുന്നത്. 1 സെറ്റിംഗ് ഓഫ് ദ സ്റ്റോറി, 2 ലതികയുടെ പള്ളിയിൽ ചർച്ചിൽ മ്യൂസിക്കുമായിട്ടുള്ള ദ ഇഫക്റ്റ് ഓൺ ലതിക ഓഫ് ദ മ്യൂസിക് ഇൻ ദ ചേർച്ച്. ചർച്ചിൽ മ്യൂസിക് കേൾക്കുമ്പോൾ അത് ലതികയെ എങ്ങനെയാണ് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം. The setting of Nirmal Worm's story, Birds, is a small hill town where a school is located. The story unfolds in this tranquil setting surrounded by nature. The trees, wind, and streams all contribute to creating a sense of calm and serenity. The setting also reflects the somber mood of the characters, particularly Ladika, who is struggling to come to terms with her past. The impermanence of things is emphasized by the seasonal changes and the transience of the characters' lives. The setting serves as a backdrop for the characters' emotional journeys, highlighting the beauty and fragility of life. The author's use of descriptive language creates a vivid picture of the setting. The natural surroundings are woven into the narrative, underscoring the themes of impermanence and the passage of time. The setting is not just a physical location but also a metaphor for the characters' inner lives. നിർമ്മൽ വേമിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റോറിയാണ് ബേർഡ്സ്. ഇത് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ സെറ്റിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്മോൾ ഹിൽ ടൗൺ ആണ്. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു സ്കൂളൊക്കെ ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നേച്ചറിനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി സറൗണ്ടഡ് ബൈ വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാറ്റ്, അതുപോലെ മരങ്ങൾ, സ്ട്രീംസ്, ഇങ്ങനെ കുറേ അധികം ഒരു കാം ആൻഡ് സെറനിറ്റി ഉള്ള ഒരു പ്രദേശമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു നേച്ചറാണ് ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇതിലാണ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുക ലതിക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടറിനെ. ലതിക എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടർ ഭൂതകാലത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച് വളരെ വിഷമത്തോടെ നടക്കുന്ന
മെൻ്റലി നോട്ട് സ്ട്രോങ് എന്ന് പറയാം, അങ്ങനെ ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് ലതിക. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നേച്ചറിലൊക്കെ ഒത്തിരി മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കും അല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ മാറ്റങ്ങളും ജീവിതത്തിലെ മാറ്റങ്ങളും തമ്മിൽ കുറച്ച് കണക്ഷൻസ് ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. The effect on Ladika of the music in the church. The music in the church has a profound effect on Ladika in Nirmal Worm's story Birds. When she listens to Herbert play Chopin's Nocturne on the piano, the music transports her to a different state of mind. The soothing melody and the gentle rhythm of the music calm her troubled thoughts and emotions. The music also triggers a deep emotional response in Ladika, connecting her to her past and her memories of Girish Negi. The music becomes a catalyst for her emotional journey, allowing her to confront her feelings and memories. The music serves as a bridge between Ladika's past and present, highlighting the interconnectedness of her experiences. The author's use of music as a trigger for Ladika's emotions and underscore the power of art to evoke feelings and memories. The music also creates a sense of continuity and flow, mirroring the themes of impermanence and the passage of time in the story. ഇവിടെ സെക്കൻഡ് സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ദി ഇഫക്റ്റ് ഓൺ ലതിക ഓഫ് ദ മ്യൂസിക് ഇൻ ദ ചേർച്ച്. ഇവിടെ ലതിക പള്ളിയിൽ വെച്ചിട്ട് ഹെർബർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്നും അവൻ്റെ ഒരു പിയാനോയുടെ സൗണ്ടിൽ നിന്ന് പിയാനോ പ്ലേ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു മ്യൂസിക് ലതികയിലോട്ട് അവൾ കേൾക്കുകയാണ്. അവൾ കേൾക്കുമ്പോൾ അവൾക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കാരണം ഓൾറെഡി ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പിൽ നിന്നും ട്രാജഡി എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ലതിക. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു മ്യൂസിക് കേൾക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അവൾക്ക് അവളുടെ പാസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വരികയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ അതുമായിട്ട് അവളൊന്ന് കണക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ മ്യൂസിക് എത്രമാത്രം ഇവളിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അവളുടെ ഭൂതകാലത്തിലോട്ട് അവളെ എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മളോട് ഓതർ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, റീഡേഴ്സിനോട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ആർട്ട് ഓഫ് മ്യൂസിക് എന്ന് പറയുന്നത് വ്യക്തികളെ പേഴ്സണലി ഇൻഡിവിജ്വൽസിനെ ടച്ച് ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് മീൻസ് ഒരു ഉപാധിയാണ്. അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു ഈ ആർട്ടിന് അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേക കഴിവുണ്ട്. മ്യൂസിക് എന്ന് പറയുന്ന ആർട്ടിന് ഒരു പ്രത്യേക കഴിവുണ്ട് മനുഷ്യരെ ആകർഷിക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പാസ്റ്റിലത്തെ മെമ്മറീസിനെ ചിന്തിപ്പിക്കാനായിട്ട് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഡു യു തിങ്ക് ബേർഡ്സ് ഇൻ ആൻ ആപ്റ്റ് ടൈറ്റിൽ ഫോർ ദ സ്റ്റോറി? ഗിവ് റീസൺസ് ഫോർ യുവർ ആൻസർ. ഈ സ്റ്റോറിയുടെ ടൈറ്റിൽ ബേർഡ്സ് എന്നാണ്. അപ്പോൾ അത് എത്രമാത്രം ആപ്റ്റ് ആണ് എന്ന് റീസൺസ് സഹിതം വിവരിക്കുക. The title Birds may seem simple and innocuous at first glance, but it is actually a deeply symbolic and apt title for the story. The birds that fly across the sky in the narrative serves as a powerful metaphor for the characters' emotional states and their struggles to find freedom, transcendence, and meaning in their lives. One of the primary reasons why Birds is an apt title is that it captures the themes of freedom and confinement that are central to the story. Birds are often associated with freedom, and their ability to fly represents a longing for transcendence and escape. In the story, Ladika and other characters are struggling to come to terms with their past and find freedom from their emotional pain. The image of birds flying across the sky serves as a powerful reminder of the freedom and liberation that they seek. ഈ ഒരു സ്റ്റോറിക്ക് ബേർഡ്സ് എന്ന ഈ ഒരു ക്യാപ്ഷൻ, ഈ ഒരു ടൈറ്റിൽ വളരെ അധികം ആപ്റ്റാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിന് പല കാരണങ്ങൾ നമുക്ക് സമർത്ഥിക്കാനുണ്ട്. ബേർഡ്സ്, സാധാരണ ബേർഡ്സിൻ്റെ ഒരു ക്യാരക്ടർ എന്താ, അവരെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആദ്യം ഓർമ്മ വരിക ലിബറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്രീച്ചേഴ്സാണ് അല്ലേ. ബേർഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് പറക്കാനായിട്ട് സ്വാതന്ത്ര്യമാണ്, ആരോടൊന്നും ചോദിക്കാനില്ല. ജസ്റ്റ് ദേ ക്യാൻ സിംപ്ലി ഫ്ലൈ എന്തോരം വേണം അവർക്ക് ഫ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ഫ്രീഡമാണ് അവരുടെ ഒരു ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് തന്നെ നമുക്കിവിടെ ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇവിടെ ലതിക ആവട്ടെ മറ്റുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആവട്ടെ അവരെല്ലാം മെമ്മറീസ് എന്ന് പറയുന്ന കുറച്ച്
ഭൂതകാലത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്ന വ്യക്തികളാണ്. അപ്പോൾ ഇവരെല്ലാം മെയിനായിട്ട് ഇവിടെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മെമ്മറീസ് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഈ മെമ്മറീസിൽ നിന്നും ഇവർക്ക് ഓവർകം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കാതെ വരുന്ന സാഹചര്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ അവർ മെയിനായിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കൊന്നും ഫ്രീഡം ഇല്ല, ലിബറേഷൻ ഇല്ല. ലിബറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരാരും അടച്ചുപൂട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്നല്ല ഇവിടെ അർത്ഥം. ബട്ട് മെൻ്റലി ദേ ആർ നോട്ട് സ്ട്രോങ്, മെൻ്റലി ദേ ആർ നോട്ട് ഗിവൺ ഫ്രീഡം. അപ്പോൾ അവരുടെ മൈൻഡ് അവർക്ക് ഫ്രീഡം നൽകാത്ത ഒരു അവസ്ഥയാണ്. ഈ മെമ്മറീസിൽ നിന്നും ഒരു ഫ്രീഡമാണ് ഇവരെല്ലാവരും ആഗ്രഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ബേർഡ്സുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെയധികം ആപ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടൈറ്റിലാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. Moreover, the title Birds also highlights the themes of impermanence and the passage of time. Birds are migratory creatures and their presence in a particular place is often temporary. Similarly, the characters in the story are also in a state of transition, struggling to come to terms with their past and find their place in the world. The image of birds flying away serves as a poignant reminder of the impermanence of things and the passage of time. Furthermore, the title Birds is closely tied to Ladika's vision of birds flying across the sky, which becomes a recurring motif in the story. This image is often associated with her emotional state and her desire for freedom and transcendence. The bird serves as a symbol of her longing for escape and her desire to transcend her pain and suffering. The title Birds also underscores the idea of moment and fluidity. Birds are constantly in motion, flying from one place to another, and this image serves as a powerful metaphor for the characters' emotional journeys. The story highlights the ways in which the characters are moving through their lives, struggling to find their place in the world and seeking to transcend their pain and suffering. ബേർഡ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അവരൊരു സ്ഥലത്ത് തന്നെ നിശ്ചലം അങ്ങനെ എന്താ പറയുക അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കില്ല അല്ലേ. അവർ ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക്. അങ്ങനെ അവർ ഒരു ജേണിയാണ് അവരുടെ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ ലതിക എന്ന ഒരു പേഴ്സൻ്റെ ക്യാരക്ടർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതർ ക്യാരക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിലും ഇവർക്കും ആവശ്യം എന്താണ്, അവരുടെ മെമ്മറീസ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ആ എക്സ്പീരിയൻസസിൽ നിന്നും ബാഡ് എക്സ്പീരിയൻസസിൽ നിന്നും അവർക്കൊരു മൂവ്മെൻ്റാണ് ഇവിടെ ഇവർ ആഗ്രഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചേഞ്ച് ഓഫ് ലൈഫ്. ആ ഒരു തോട്ട്സിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസസിൻ്റെ വളരെ മോശമായിട്ടുള്ള കുറേ മെമ്മറീസ് ഉണ്ട്. ആ മെമ്മറീസുകളിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരു വിടുതലാണ് ഇവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അതിനായിട്ട് ഇവർ ജേണി ചെയ്യണം. ഇവരുടെ ലൈഫിൽ വെറുതെ യാത്ര ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ഫിസിക്കലി അല്ല, മെൻ്റലി ഓക്കെ മൈൻഡ് കൊണ്ട് അവരൊന്ന് മൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ബേർഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ടൈറ്റിൽ ഈ ഒരു സ്റ്റോറിക്ക് ആപ്റ്റാണ് എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. In addition, the title Birds suggests a sense of universality and timelessness. Birds have been a part of human experience and throughout history, and their image evokes a sense of timelessness and universality. Similarly, the themes of freedom, impermanence, and the human struggle to find meaning and connection in life are timeless and universal, making the title Birds a fitting and apt choice for the story. In conclusion, the title Birds is deeply symbolic and apt title for the story. It captures the themes of freedom, impermanence, and the human struggle to find meaning and connection in life. The image of birds flying across the sky serves as a powerful metaphor for the characters' emotional states and their struggles to find freedom and transcendence. The title Birds is fitting and thought-provoking choice that invites the reader to reflect on the deeper significance of the narrative. ഇവിടെ ബേർഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബേർഡ്സിൻ്റെ മറ്റൊരു സവിശേഷത എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിവേഴ്സാലിറ്റി ആൻഡ് ടൈംലെസ്നെസ് ആണ്. മനുഷ്യൻ മരിക്കുന്നിടത്തോളം വരെ അല്ലേ നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ പൊരുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമുക്കും എന്താ പറയുക അതിനൊരു ലിമിറ്റില്ല. അത് സാർവത്രികമാണ് അല്ലെങ്കിൽ കാലാതീതമാണ് എന്നൊക്കെ നമുക്കും പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമ്മളും ഡെയിലി ഇതിനു വേണ്ടി പോരാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? ലിബറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇത് തന്നെയാണ് നമുക്കിവിടെ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക. അപ്പോൾ എങ്ങനെയൊക്കെ പോയാലും ഈ എല്ലാ ബേർഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ബേർഡ്സിൻ്റെ മൊത്തം ക്യാരക്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് വളരെയധികം മനുഷ്യൻ്റെ ഈ മെമ്മറീസ് എന്ന് പറയുന്ന
ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ചങ്ങല, ആ ചങ്ങലയിൽ നിന്നും പൊട്ടിച്ച് പുറത്തേക്ക് വരാനായിട്ട് ബേർഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ടൈറ്റിൽ വളരെയധികം ആപ്റ്റാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റോറിക്ക് എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും. 5th question. Herbert is instrumental in weaning Latika from her memories. In around 300 to 400 words, explain how. ഹെർബർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടർ ഇവിടെ ലതിക എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടറിനെ മെമ്മറീസിൽ നിന്നും ഈ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റൽ വഴി അല്ലെങ്കിൽ മ്യൂസിക് വഴിയായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു കണക്ഷൻ വരുന്നുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ അത് 300 മുതൽ 400 വരെയുള്ള വേർഡ്സുകളാൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത്. Herbert plays a significant role in helping Latika to move away from her memories of Girish Negi and find a sense of healing and restoration. While Dr. Mukherjee provides Latika with guidance and wisdom, Herbert's presence and actions serves as a catalyst for her emotional growth and transformation. One way in which Herbert helps Latika is through his music. When he plays the piano, the soothing melody and gentle rhythm have a profound effect on Latika, calming her troubled thoughts and emotions. The music also triggers a deep emotional response in Latika, allowing her to confront her feelings and memories. Through his music, Herbert creates a safe space for Latika to express herself and begin the process of healing. Herbert's affection and admiration for Latika also play a crucial role in her emotional growth. His gentle and caring nature helps Latika to feel seen and appreciated, which in turn boosts her self-esteem and confidence. As Latika becomes more aware of Herbert's feelings for her, she begins to see herself in a new light, as a woman who is still desirable and worthy of love. The newfound self-awareness helps Latika to move away from her memories of Girish Negi and focus on the present. ഇവിടെ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഡോക്ടർ മുഖർജിയെ കുറിച്ച് കണ്ടിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസസ് എങ്ങനെയാണ് ലതികയെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്നും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എന്താ പറയുക അഡ്വൈസസും കാര്യങ്ങളും. ഇനി മറ്റൊരു വ്യക്തിയാണ് ഹെർബർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി പള്ളിയിൽ പാട്ട് പാടുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു മ്യൂസിക് പിയാനോ കൊണ്ട് ഒരു മ്യൂസിക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിലധികയെ ഒത്തിരി ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അവൾ ഒരു ക്ലോസ്നെസ്, ഒരു കണക്ഷൻ അവിടെ വരുത്തുന്നുണ്ട്. അവളുടെ ഫീലിങ്സ്, അവളുടെ മെമ്മറീസൊക്കെ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ഉണരുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അവൾക്ക് ആ ഒരു ഫീലിങ്സിലോട്ട് തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ അവളുടെ ഭൂതകാലത്തെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അവളവിടെ ചിന്തിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഇവിടെ ഹെർബർട്ട് അഡ്വൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ മ്യൂസിക് ഓഫ് ആർട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ്. പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പൊളൈറ്റായിട്ടുള്ള ജെൻറ്റിലായിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടർ, ഹെർബർട്ടിന് ലതികയോട് തോന്നുന്ന ഒരു ഇഷ്ടം, ഇതൊക്കെ തന്നെ ലതികയിൽ മാറ്റം വരുത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ലതിക മ്യൂസിക്കുമായിട്ട് സിങ്ക് ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഹെർബർട്ടിനോട് ഒരു ആരാധന ഇവിടെ തോന്നുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ അവൾക്ക് റിക്കവറി ആവാനായിട്ടും സാധിക്കുന്നുണ്ട്. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവളുടെ ആ മെമ്മറീസിൽ നിന്ന് റിക്കവറി ആവാനായിട്ടും സാധിക്കുന്ന ഒരു രംഗമാണ് നമുക്കിവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. Moreover, Herbert's vulnerability and emotional intensity also have a profound impact on Latika. When he breaks down and collapses, Latika is moved by his pain and suffering. This moment of vulnerability creates a sense of empathy and connection between them, and Latika begins to see Herbert in a new light. Through this experience, Latika is able to confront her own emotions and begin the process of healing and restoration. Overall, Herbert's presence and actions serves as a catalyst for Latika's emotional growth and transformation. Through his music, affection and vulnerability, he helps Latika to confront her feelings and memories and begin the process of healing and restoration. ഇവിടെ ഹെർബർട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആർട്ട് ഓഫ് മ്യൂസിക് മുഖേന ലതികയെ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആവുകയാണ് ലതികയുടെ മുന്നിൽ. അത് മുഖേന അവൾക്കും അവനോടൊരു സഹാനുഭൂതി തോന്നുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ അവൾക്ക് അവളുടെ ആ ഒരു ഭൂതകാലത്തിൽ നിന്നും ഈ ഹെർബർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ ഒരു ന്യൂ ലൈറ്റായിട്ട്, ഒരു പുതിയ വെളിച്ചം എന്നൊക്കെ പറയാം, അങ്ങനെ ഒരു രീതിയിലോട്ട് അവൾക്ക് മാറാനായിട്ടും സാധിക്കുന്ന ഒരു രംഗമാണ് ഇവിടെ. 6th question. Recreate and highlight in your own words
The scene where Ladika tucks in under Julie's pillow the letter she had withheld from the girl the day before. You may start from the point or whatever point you think right, where she goes towards the girls' rooms after saying good night to Dr. Mukherjee. ഇവിടെ ഈ സ്റ്റോറി നമ്മളോടൊന്ന് റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോയിന്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. അവർ ഒരു കാര്യം നമ്മളോട് പറയുന്നത് ഒന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോയിന്റിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ജൂലി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടർ ഇവിടെയുണ്ട്. ആ ജൂലിയുടെ പില്ലോയുടെ അടിയിൽ അവളൊരു ലെറ്റർ വെക്കുന്നുണ്ട് തലേദിവസം. പിന്നെ അവൾ ഡോക്ടർ മുഖർജിയോട് ഗുഡ് ബൈ പറഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ ഗുഡ് നൈറ്റ് പറഞ്ഞിട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു രംഗം മനസ്സിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് അവിടെ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം എന്നാണ് പറയുന്നത്. As Ladika walked towards the girls' rooms after saying goodnight to Dr. Mukherjee, a sense of calm washed over her. The conversation with Dr. Mukherjee had been a turning point for her, and she felt a newfound sense of clarity and purpose. She had been carrying the weight of her memories and emotions for so long, but now she felt a sense of release, a sense of freedom. As she approached Julie's room, she thought about the letter she had withheld from the girl the day before. It was a love letter from Julie's boyfriend, and Ladika had been torn about whether to give it to her. But now she felt a sense of compassion and understanding for Julie, and she knew that she had to make those things right. Ladika quietly pushed open the door to Julie's room and slipped inside. The room was dimly lit, and Julie was fast asleep. Ladika's eyes adjusted to the darkness, and she saw the outline of Julie's sleeping form. She felt a sense of tenderness towards the girl, and she knew that she had to do what was right. ലതിക എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടർ നമ്മളിപ്പോൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അവൾ ഇത്രയും സെൻസ് ഓഫ് എന്താ പറയുക, വളരെയധികം മെമ്മറീസൊക്കെ പാസ്റ്റ് മെമ്മറീസിൽ ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ലതിക. അതേസമയം ഡോക്ടർ മുഖർജിയുമായിട്ട് സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുറേ അഡ്വൈസസ് പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസും എല്ലാം കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ലതികയിൽ വലിയൊരു മാറ്റം ഉണ്ടാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിന് മുന്നേ എന്താ ഉണ്ടായെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജൂലി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടർ ഉണ്ടല്ലോ, അവളുടെ ബോയ് ഫ്രണ്ട് അവൾക്കൊരു ലവ് ലെറ്റർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ജൂലി കാണാതെ അത് ലതിക കീറുന്നുണ്ട്. അത് ജൂലിയെ കാണിക്കുന്നില്ല ഈ ലവ് ലെറ്റർ. പക്ഷേ ഡോക്ടർ മുഖർജിയുടെ അഡ്വൈസിന് ശേഷം ലതികയിൽ വലിയൊരു മാറ്റം ഉണ്ടായതിന് ശേഷം ലതിക വിചാരിക്കുകയാണ് താൻ ചെയ്തത് തെറ്റാണ്, ശരിയായത് എന്താണോ അത് ഞാൻ ചെയ്യണം, ജൂലിക്ക് അവളുടെ ബോയ് ഫ്രണ്ടിൻ്റെ ലവ് ലെറ്റർ തിരികെ കൊടുക്കണം എന്നൊരു ചിന്ത അവൾക്ക് വരികയാണ്. അങ്ങനെ അവൾ പതുക്കെ ഡോക്ടർ മുഖർജിയോട് ഗുഡ് നൈറ്റ് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം അവൾ പതുക്കെ ജൂലിയുടെ മുറിയുടെ അവിടേക്ക് പോകുന്നു. അവിടെ നോക്കുമ്പോൾ അവൾ ഉറങ്ങുകയാണെന്ന് മനസ്സിലായി. പതുക്കെ ആ വാതിൽ തുറന്ന് ഡിം ലൈറ്റ് മാത്രമേ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അങ്ങനെ അവൾ ഒന്നും ശബ്ദമൊന്നും ഉണ്ടാക്കാതെ ജൂലിയുടെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്ന ഒരു രംഗമാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. She walked over to Julie's bedside and looked down at her. Julie was sleeping peacefully, unaware of the turmoil that had been going on inside Ladika's mind. Ladika's eyes fell on the pillow and she saw that Julie's face was calm and serene. Without making a sound, Ladika reached into her pocket and pulled out the letter. She had been carrying it with her for a day, torn about what to do with it. But now she knew that she had to give back to Julie. She gently lifted the edge of the pillow and slid the letter underneath it. The moment was smooth and silent, and Julie didn't stir. Ladika felt a sense of relief wash over her as she did this. She knew that she was doing the right thing, and that she was letting go of her own fears and insecurities. As she stood there looking at Julie's peaceful face, Ladika felt a sense of connection to the girl. She realized that they were both struggling with their own emotions and desires, and that they were both trying to find their way in the world.
The act of returning the letter was a small but significant gesture, a gesture of kindness and compassion. ലതിക അങ്ങനെ ജൂലിയുടെ അടുത്തെത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ജൂലിയെ നോക്കുന്നു. ജൂലിയാണെങ്കിൽ നല്ല ഉറക്കത്തിലാണ്, വളരെ പീസ്ഫുള്ളായിട്ടാണ് ജൂലി കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നത്. പക്ഷെ ലതിക അവൾ ചെയ്തൊരു പ്രവൃത്തിയെക്കുറിച്ച് അവൾ ചിന്തിക്കുകയാണ്. കാരണം തനിക്കൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് വളരെ മോശമായിട്ട് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് തന്നെയായിരിക്കും ഇനി ജൂലിക്കും ഉണ്ടാകാൻ പോവുക എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു ഈ ലവ് ലെറ്റർ മറച്ചു വെക്കാനുള്ള കാരണം. പക്ഷെ ഇവിടെ അവൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് താൻ ചെയ്തത് തെറ്റാണ്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തനിക്കുണ്ടായ എക്സ്പീരിയൻസ്, അങ്ങനൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് എന്താ പറയുക, ഒരു നെഗറ്റീവ് എക്സ്പീരിയൻസ് ജൂലിക്ക് ഉണ്ടാകാതിരിക്കട്ടെ. അവർ തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും അവർക്കറിയാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ഈ ലവ് ലെറ്ററിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കുക. അപ്പോൾ അത് കൊടുക്കുക എന്നത് തൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. അതങ്ങനെ മറച്ചു വെക്കുന്നത് തെറ്റാണ് എന്നുള്ള ഒരു ബോധ്യം ലതികയ്ക്ക് വരികയും ജൂലിയുടെ പില്ലോയുടെ താഴെ ലതിക ഈ ലവ് ലെറ്റർ വെക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ്. അത് ചെയ്തതിന് ശേഷം അവൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു സമാധാനം അത് വലിയതാണ്. അപ്പോൾ അവൾ പറയുന്നത് ഇതൊരു ചെറിയ ആക്റ്റ് ആയിരിക്കാം, പക്ഷെ താൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു വലിയ കാര്യം തന്നെയാണ് എന്ന് തോന്നുന്നു. Latika smiled to herself as she turned to leave the room. She felt a sense of peace and resolution, a sense of closure. She knew that she had taken a step towards healing and moving forward, and that she had found a way to connect with Julie on a deeper level. As she walked out of the room, she felt a sense of hope and renewal, a sense that she was ready to face whatever challenges lay ahead. ഇവിടെ ലതികയ്ക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു വലിയ മനസ്സമാധാനം എന്ന് പറയുന്നത് അവൾക്ക് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞു. അവൾക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ട്രാജഡിയിൽ നിന്ന്, ട്രോമയിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരു വിടുതൽ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവൾ കുറച്ചും കൂടി ഹീലിംഗ്, അവൾക്ക് രോഗശാന്തിയൊക്കെ അവൾക്ക് ലഭിച്ച് തുടങ്ങി എന്ന് അവൾക്ക് മനസ്സിലാവാണ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവൾക്ക് ഒട്ടും തന്നെ ഈ ചാലഞ്ചസ് ഫേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയല്ലായിരുന്നു ലതിക. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അവൾക്ക് ചാലഞ്ചസ് ഫേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് അവൾ റെഡി ആയതുകൊണ്ടാണ് അവൾ മറ്റൊരാളിനെ അങ്ങനെ സഹായിക്കുന്നത്. 7th question. Dr. Mukherjee is a mature philosophical man. In around 250 words, give an account of these aspects of his character and personality. ഡോക്ടർ മുഖർജി എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി വളരെ മെച്യൂറായിട്ടുള്ള ഒരു ഫിലോസഫിക്കൽ മാൻ ആണ് എന്നതിന് 250 വാക്കിൽ നമ്മളോട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്യാരക്ടറെക്കുറിച്ചും പേഴ്സണാലിറ്റിയെക്കുറിച്ചും ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് എഴുതാനാണ് പറയുന്നത്. Dr. Mukherjee is a mature and philosophical man whose character and personality are shaped by his life experiences and wisdom. He is a refugee from Burma, and his past has taught him to appreciate the implements of life and the importance of living in the present. Dr. Mukherjee's maturity is reflected in his calm and composed demeanor, which provides a sense of stability and comfort to those around him. As a philosophical man, Dr. Mukherjee has a deep understanding of human nature and the complexities of life. He is able to offer wise counsel and guidance to Latika, helping her to navigate her emotional turmoil and find a sense of peace. His philosophy is centered around the idea of flowing with the current of life, which means accepting the things that are beyond one's control and moving forward with grace and acceptance. ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഡോക്ടർ മുഖർജിയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കണ്ടതാണ്, നമുക്ക് മനസ്സിലായതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ. നമുക്ക് ഇവിടെ ഇത്രയും ഒന്നും കൂടി പറയുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കാമായിട്ടുള്ള, വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് അദ്ദേഹത്തിനുള്ളത്. ബർമ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്നുള്ള ഒരു റെഫ്യൂജിയാണ് ശരിക്കും പറയുമ്പോൾ ഈ ഡോക്ടർ മുഖർജി. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ധാരാളം എക്സ്പീരിയൻസസുകൾ കൂടെ, ട്രോമയിൽ കൂടെ ഒക്കെ അദ്ദേഹം കടന്നു പോയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അദ്ദേഹം ലൈഫിനെ കാണുന്നത് ഒരു ഒഴുക്കനെയുള്ള ഈ പ്രസൻറ്റ് ലൈഫുമായിട്ട് കൂടി കലരേണ്ടവരാണ്. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രസൻറ്റിൽ ജീവിക്കുക, പാസ്റ്റിൽ കടന്നു പോയിട്ടുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നും പഠിക്കുക. അപ്പോൾ അതും ആ പാസ്റ്റും ഈ പ്രസൻറ്റും ഫ്യൂച്ചറൊക്കെ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ ലൈഫിനെ നോക്കി കാണാൻ എന്നീ കാര്യങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. പിന്നെ ലതിക എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടറിനെ എത്രമാത്രം ഡോക്ടർ മുഖർജിയുടെ ലൈഫ് എക്സ്പീരിയൻസസിൽ കൂടെയും അതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഡ്വൈസുകളിൽ കൂടെയും സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം.
Dr. Mukherjee's philosophical outlook on life is also reflected in his ability to find meaning and significance in the smallest moments. He is able to appreciate the beauty of nature and the simplicity of life, and he encourages Ladika to do the same. Through his words and actions, Dr. Mukherjee shows Latika that life is precious and fleeting, and that every moment should be cherished and appreciated. Overall, Dr. Mukherjee's maturity and philosophical nature makes him a wise and compassionate guide who is able to offer valuable insights and guidance to those around him. ഡോക്ടർ മുഖർജി ഒരു മെച്യൂർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫിലോസഫിക്കൽ പേഴ്സണാലിറ്റി ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഒട്ടും തന്നെ തെറ്റില്ല. കാരണം അദ്ദേഹം എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം സ്വന്തമായിട്ട് മാറുക മാത്രമല്ല ചെയ്യുന്നത്, മറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സറൗണ്ടിലുള്ള അദ്ദേഹവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്ന വ്യക്തികളുമായിട്ട് അദ്ദേഹം അത് പങ്കുവയ്ക്കുന്നുണ്ട്. നല്ല രീതിയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് അഡ്വൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അവർക്ക് ഇൻസ്പയർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ക്യാരക്ടർ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുക. എസ്പെഷ്യലി ലതിക എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടറിൽ നമുക്കത് വ്യക്തമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നേച്ചറിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഒരു പ്ലസൻറ്റ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് നേച്ചറിനെ അദ്ദേഹം കണക്കാക്കുന്നത്, അതിൻ്റെ ബ്യൂട്ടി ആസ്വദിക്കുന്നത്, അതുപോലെ തന്നെ പ്രസൻറ്റ് ലൈഫ് ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോവുക, ലൈഫിനെ അപ്രിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുക. പിന്നെ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രമാത്രം പ്രേഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് എന്നുള്ള ഒരു ബോധ്യം കൂടിയും അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട്. അദ്ദേഹം മറ്റുള്ളവരോട് അത് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുന്നുമുണ്ട്. 8th question. Do you think Birds ends on a happy note? ബേർഡ്സ് എന്ന ഈ ഒരു സ്റ്റോറി അവസാനിക്കുന്നത് സന്തോഷത്തിലാണോ അതോ ട്രാജഡിയിലാണോ? നമുക്ക് നോക്കാം. The ending of Nirmal Worm's story Birds is a subject of interpretation, and whether it can be considered a happy note is open to debate. On one hand, the story concludes on a note of hope and possibility as Ladika returns the letter to Julie and begins to move forward from her past. This act can be seen as a symbol of Ladika's growth and healing, and it suggests that she is starting to let go of her emotional baggage. The final scene of the story, where Ladika tucks the letter under Julie's pillow, is a poignant moment that conveys a sense of resolution and closure. Ladika's actions are motivated by a sense of compassion and understanding for Julie, and his gesture can be seen as a sign of her increasing emotional maturity. The story ends on a quite introspective note, with Ladika walking away from the room feeling a sense of peace and resolution. നിർമ്മൽ ബംസ് ഈ സ്റ്റോറി ബേർഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷന് വകുപ്പുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഡിബേറ്റിന് നമുക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. കാരണം ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുക ലതിക എന്നൊരു പേഴ്സണാലിറ്റി, അവളുടെ ഗ്രോത്ത്, ഹീലിംഗ്, ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്കിവിടെ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലേ. നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ഒത്തിരി ഇമോഷണലായിട്ട് ഡൗൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു ലതിക. എന്നാൽ അതൊക്കെ പിന്നെ മാറുന്നത് ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ മുഖർജി ആണെങ്കിലും അതുപോലെ മ്യൂസിക്കൽ ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്നൊക്കെ അവൾക്ക് ഒത്തിരി മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ. അതുകൊണ്ടാണ് അവൾ ജൂലി എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടർ അടുത്തേക്ക് പോകുന്നതും അവിടെ അവൾ ആ ലെറ്റർ കൊടുക്കുന്നതും ജൂലി അറിയാതെ ലെറ്റർ അവിടെ പില്ലോടെ താഴെ വെക്കുന്നതൊക്കെ. അപ്പോൾ അതിനുശേഷം ലാസ്റ്റ് മൊമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് അവൾക്കൊരു പീസ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നതാണ്. അവൾക്ക് അവളിൽ തന്നെ ഒരു വലിയ മാറ്റം ഉണ്ടായി എന്നുള്ളൊരു ബോധ്യമാണ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുക. However, it's also possible to interpret the ending as melancholic and bittersweet. Ladika's journey is not one of the dramatic transformation or triumph, but rather a slow and quiet process of healing and acceptance. The story does not provide a neat or tidy resolution, and Ladika's future is left uncertain. The ending is more of a gentle unfolding of possibilities rather than a dramatic conclusion. Moreover, the title Birds itself suggests a sense of impermanence and transience, which is reflected in the story's ending. Just as birds fly away, Ladika's emotions and experiences are also in a state of flux, and the story leaves the reader with a sense of ambiguity and uncertainty. ഇവിടെ ഈ സ്റ്റോറിയുടെ ഓതർ ഉണ്ടല്ലോ, വെറുതെ ഈ സ്റ്റോറി ഒന്ന് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഡ്രാമ പോലെ ഒരു ഹാപ്പി എൻഡോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്രാജിക് എൻഡോ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നില്ല. അദ്ദേഹം ആ ജൂലിയുടെ ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് അതിന് ശേഷം അവിടെ ഒരു അങ്ങനെ ലെഫ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് റീഡറിൻ്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആണ് നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഇത് ഫില്ല് ചെയ്യാവുന്നത്.
ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ബേർഡുമായിട്ട് കമ്പാരിസം ആണ്. അപ്പോൾ ബേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിൽക്കുന്നില്ല, മൂവിങ് ആണ് അല്ലേ. അതുപോലെ തന്നെ ലതികയുടെ ഈ ഫീലിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നതും ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ഒരു ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഇവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ള ഒരു അവസ്ഥ, ഒരു ലാസ്റ്റ് മൊമെൻറ്റിൽ ഒരു അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് അവൾക്ക് പീസ് ആൻഡ് റെസൊല്യൂഷൻ എല്ലാം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഇതിന് ശേഷം എന്ത്, അവളുടെ ലൈഫ് എന്ത് എന്നുള്ളതിനൊരു ക്ലാരിറ്റി നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. Despite the ambiguity, the ending of Birds can be seen as hopeful and positive in its own quiet way. The story suggests that healing and growth are possible even if they are slow and incremental. Ladika's journey is a testament to the human capacity for resilience and adaptation, and the story ends on a note that is both contemplative and introspective. Ultimately, whether the ending of Birds is considered happy or not depends on the reader's interpretation. The story subtly and its nuance make it a complex and thought-provoking work, and the ending is a fitting conclusion to Ladika's journey. The story's ending may not be dramatic or triumphant, but it is a powerful exploration of the human experience, and it leaves the reader with a sense of reflection and contemplation. എനിവേ നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്റ്റോറി എൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്ന ഒരു ഹോപ്പ്ഫുൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ് ലതികയിൽ നിന്നും. അപ്പോൾ മേ ബി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ലതികയിലുള്ള ആ ഒരു ഹീലിംഗ്, ആ ഒരു ഗ്രോത്ത്, ആ ഒരു പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്, ഇതൊക്കെ തന്നെ നമുക്ക് കൂട്ടി വായിക്കുമ്പോൾ ഇൻ സൈലൻസ് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും യെസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ പോസിറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ ഹാപ്പി എൻഡ് ആണെന്ന്. അതേസമയം ഇവിടെ ഓഥർ നമ്മളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒരു സൂചനയും കൂടി നമുക്കിവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഐ ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ്. അപ്പോൾ ഇനിയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ദയവ് ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് വീഡിയോസ് കാണണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇനിയും അതിൻ്റെ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്തിടുക. സോ ഞാനിടുന്ന ഓരോ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. പിന്നെ ഇനി ഞാൻ എന്ത് ടോപ്പിക്കാണ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വല്ല ഐഡിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ മെജോറിറ്റി എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതനുസരിച്ച് ഞാൻ ചെയ്യാം. അതുപോലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സും അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. പക്ഷേ അത് ചെയ്യണോ വേണ്ടയോ, അത് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുമോ എന്നുള്ളത് എനിക്കറിയില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നത് തന്നെയുള്ളൂ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ്. അപ്പോൾ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ ഞാൻ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, so thank you for watching the video. We'll meet you with the next video. By then, take care and goodbye.